दा इशनान। अगला बचन दया, तरस करना। दया बड़ी चंगी गल है जी। सुनियो मेरी बेनती, इसनूं ये महाराज ने क्यों लै लिया? भाई कान सिंह नाभा ने दया दे अर्थ बड़े कमाल दे कीते। वो कहते ने कई बारी अज्ञानता वस कीती कोई दया भी बड़ा नुकसान कर दी। सारे फोन करके कहने भी साडे ना बाथरूमां च कॉकरेज बड़े हो गया, तुहानूं कॉन्ट्रैक्ट देने दवाई पा जाओ। इस तरह ही है ना जी। आ मच्छर की है जी, सारे प्रबंध करने पे मारन दा। हुण ये बंदा कहे जेड़ी चीज सानू इन्ना नुकसान कर रही है, हुण इहदे अधीन कहे तू दया। यही कारण कि आ थोड़े थोड़े बंदे आए जी पश्चिम वाले पासों, उन्होंने एक तरीका समझिया ना लोगों की कमजोरी। उन्हें अग्गा गावां बन दित्तियां, अगे अगे गावां लाई है, पिछे पिछे आप, अगलियां ने हथियार ही कोई नहीं चुकिया। देखो कई बारी अज्ञानता की दया भी बड़ा बड़ा नुकसान कर दी। हुण अगली गल, गां नूं मैं रोज चारा पा रहा ते नौकर दा रोज मैं हक खा रहा, दया प्रवान है? महाराज किहड़ी दया की गल करदे? गरीब नूं मैं कंबल वंड रहा ते मां नूं सूट भी लैके देण नूं तैयार नहीं, काहदा दान है जी मेरा? महाराज ने, भाई साहब ने कहा मां प्यो पर हर करे दान, मां प्यो नूं छड्ड के बाहर दान तू करना फिरना है। ते चेते रखी महाराज कहने बेईमान अज्ञान प्राणी एदू वड्डा बेईमान कोई नहीं। इत्थे दया दा लफ्जी अर्थ जेड़े सो काल्ड वखावे दी दया कर रहे हैं। कबूतरां नूं दाना पा रहे हैं जी, आ इस तरह नहीं जी, आ बिजनेस है जी। दाना भी उन्हां दा हुंदा ते पंछी भी उन्हां दे हुंदे, इस तरह चलदा। वो कहंदे ने इन्ने रुपये दे दाना पा, नाले उन्हां दे कबूतर रजदे, नाले उन्हां बिजनेस चलदा। नारियल बेचारा मंदिर तो बाहर इस तरह जांदा जी, सारा दिन नारियल चढ़दा, शाम नूं पुजारी कहंदा सारे तुर गए, इकट्ठे करके दुकानदार कहंदा मैं फिर ले लेना, सवेरे फिर नारियल उत्थे तुरिया जांदा। मेरी एक बेनती है, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे आ उंज वैसे मन बच कर्म करके भी खंसा हुंदी। जिथे लोड़ पई सतगुरु ने शस्त्र चुकिया जी, कि शेरां दा शिकार नहीं किया महाराज ने। महाराज जो पौंटा साहब गए उत्थे गुरुद्वारा इको ही जिथे शेर दा शिकार किया, पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैं बड़े शेर मारे। देश चाल खमते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा, अनक भांत के पेक तमाशा, तै कै सिंह घने चुन मारे, रोज रीछ पो पांत बिदारे। महाराज कहते सी अनेका शेर मारे जेड़े नुकसान करते पै सन। महाराज कहते हुण ये कैसी दया जी, सिमरन तो बिना, नाम तो बिना, सखने सिर्फ कर्म, उंज जी दया नूं स्वीकार किया। महाराज कहते ने सिमरन तो बिना, नाम तो बिना तरस दियां गल्लां कर रहा है, मैं दया दे विच रहना खां। महाराज कहते बंदे नूं मार रहा है, अंदरों दया पा रहे। एक दिन यह भी कहा सी जी, इत्थे आपां कथा करदे हां, जदों वैष्णो साध दे चौंके च भाई साहब चले गए, भाई मरदाना जी, वो बलदा होया चो लैके पिछे आ गया। महाराज कहते सतगुरु गुरु नानक साहब कहते भी तू तां इन्ना वैष्णो में कुछ खांदा भी नहीं होर, ते तू जिउंदे बंदे नूं साड़न लग पे, तू कहदा वैष्णो? भाई मरदाने नूं अग लाण लगा। उत्थे महाराज जी ने क्या कबुद्ध दया वाली कुसैन वाली जिक्र जिहड़ा कीता, कबुद्ध डूमणी कुदया कसैन, पर निंदा कड़चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चराड़, कारी कड्डी क्या थियां जे चारे बैठियां नाल। महाराज कहते ने ओ वखावे दी दया नहीं, सचमुच गुरु घर च दया नूं स्वीकार कीता सी, रुखे नहीं। गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह, एमनाबाद कतलो गारत हुंदी है, बच्चे वड्डे जांदे आ, बीबियां दी पत रोली जांदी है, ते गुरु नानक साहब कहंदे इती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया। बाबा देखा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसाई, बाजों गुरु गुबार खै कर दी, लोग तपदे देखे, दया दा घर निकलिया, है कर दी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन तरत लकाई। एदू वड्डी दया दी मिसाल की मिलेगी कि गुरु तेग बहादुर दे सन्मुख तिलक ते जंजू फरियाद करदा है, गुरु दया दे घर विच आके अपना सीस देन चला जांदा है। मेरी एक बेनती है इस गल नूं समझिए। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने ओ दया
ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਬਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਦਮ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਦਬਾਣਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਸਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਥਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਦਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਂਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਯੰਤਰ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੀੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸੋ ਸੰਯਮ। ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੰਯਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਲਾਸਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਨੇ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਬਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕਰਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਆ ਨਿਆਣੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਬਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਓ, ਜੇ ਬਰੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਲੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਬਲਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੱਪ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਤੂੰ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਖੁੱਡ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨਵੇ ਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਯੰਤਰ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਿਖੂਣ ਦਇਆ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਦਾਨ। ਦਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸੰਯਮ ਨੇਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਮ, ਅਨੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਖੂਣ ਦਇਆ, ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਸਹਿਗਲ, ਇੱਕ ਰਾਮਾ ਡਿੱਡੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਸਹਿਗਲ ਭਲਾ, ਰਾਮਾ ਡਿੱਡੀ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ, ਮਾਲੋ ਮੰਗਾ ਸੁਖ ਸਿੱਖ ਦੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਰਸਕ ਬਿਲਾਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਰਾਮਾ ਡਿੱਡੀ, ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ।
पहली गल प्रिथीमल सैगल ते रामा डिड्डी आउंदे ने, कहंदे ने महाराज कि लोग बहुत कठिन तप करते आ, कोई धूणियां रमांदा, कोई ठंडे पानी च, कोई पुट्ठा लटकदा। गुरु साहब बड़ा प्यारा एक बचन कहंदे आ, कहंदे आ तुसी एक काम करो, तुसी गुरबाणी गाया करो। गुरबाणी कीर्तन पाठ, जदों मन विच मंदे ख्याल आउण, इंद्रियां नूं रोकण दी थां दम ए भरो, उस मंदे ख्याल नूं गुरु दी विचार नाल खंडन कर दिओ। सुनो बेनती, जदों शब्द चेते होवेगा, मान लो पुर नहीं आउंदा आउंदा ते बंदा जे 2 घड़ियां सिमरन करन लग पे, अपने आप ख्याल हटेगा। ख्याल हट जांदा जी बाहरों आवाज नाल। मान लो चोर चोरी करदा है, समझण लई सन ला रहा है, इन्नी एकाग्रता नाल चोरी कर रहा भी पता ना किसी नूं लगे। ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਵੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਘਟਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਐਵੇਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਮਸੀ ਸਭ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਠਿਆ ਲਟਕ ਜਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਫੁਰਨੇ ਬੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਧਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖੇ ਲਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।